Hello students, welcome to our mathematics class. Today we are going to start our second lesson, parallel lines and transversal. And our today's topic is angles made by a transversal. Second lesson, parallel lines and transversal. These two lines are in the same plane. Here I produce on the right hand side, they intersect each other. So these lines are intersecting lines. I draw two lines, produce both the sides, but they do not intersect. Such lines are called parallel lines. The lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. This is line L and this is line M. Line L and line M are parallel lines is written as line L parallel line M. This is the symbol of parallel line. इथं वाचताना आपण काय वाचणार? लाइन L parallel line M लिहिताना ह्या पद्धतीने लिहिणार. ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सल कशाला म्हणायचं ते बघूया. I draw two lines. I draw third line. This third line intersect these two lines in two distinct points. Name the line, line M, line N, line L. This line L intersect M in point A. Line L ला line N ला line L कोणत्या पॉइंट मध्ये इंटरसेक्ट करतोय? पॉइंट B. म्हणजे इथे बघा या M आणि N लाईनला L लाईन A आणि B ह्या दोन वेगवेगळ्या पॉइंट मध्ये काय करतो? इंटरसेक्ट करतो. त्यावेळेला ह्या लाईन L is a transversal of these two lines, line M and N. Transversal चे definition बघूया. If a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those two lines. A line intersects given two lines. ही line L आहे. That line intersect two given lines means line M and N in two distinct point. दोन वेगवेगळ्या point मध्ये intersect करते. Then that line means line L is called transversal of those two lines, means here line L is transversal of line M and N. Angles made by a transversal. आता आपण ट्रान्सव्हर्सल ने तयार होणारे अँगल्स चे प्रकार बघणार आहोत. I draw a line AB, line CD and line PQ is a transversal of line AB and CD. Line PQ intersect line AB in point R and intersect line CD in point S. आता इथे point R पाशी किती angles आहेत? There are 4 angles and at point S there are 4 angles. आणि मग इथं आपल्याला corresponding angles, interior angles आणि alternate angles यांचे pairs मिळणार आहे. मग corresponding angles pairs कशाला म्हणणार आहोत ते बघूया. Corresponding angles.
if the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction and the other arm are on the same side of the transversal, then it is called pair of corresponding angles. इथं काय म्हटलेत बघा, if the arm of the transversal of the pair of angles are on the same direction and the other arm are on the same side of the transversal, then it is called pairs of corresponding angles. पेअर ऑफ करस्पॉन्डिंग अँगल्स आपण लिहूया, त्याचप्रमाणे हे बघूया. इथं काय म्हणलेत बघा, इफ द आर्म्स ऑन द ट्रान्सव्हर्सल ऑफ अ पेअर ऑफ अँगल्स आर ऑन द सेम डायरेक्शन. आता मी इथं हे सेम डायरेक्शन मधला ट्रान्सव्हर्सलचा भाग घेतलाय आणि अदर आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. मी ह्या साइडचा विचार करते, ट्रान्सव्हर्सलच्या राईट हँड साइडला आर्म असणारे दोन अँगल आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साइडला आर्म असणारे अँगल्स कोणते आहेत ते बघूया. आता ह्या दोन अँगल्स मध्ये जर बघितलं तर if the arm of the transversal of a pair of angles in the same direction, आता ह्या दोन अँगलचा जो एक आर्म आहे that is a transversal in the same direction, एका साइडला आहे बघा. आणि दुसरं काय म्हणलं, and the other arm, ह्या अँगलचे अदर आर्म काय आहेत, are on the same side of the transversal, ते सुद्धा ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला आहेत. Therefore these two angles are corresponding angles. मग अशा ह्या दोन अँगल्स ना आपण काय म्हणतो, corresponding angles. Write down the name. Angle, first angle PRB and angle RSD. आता इथं बघा, आपण ट्रान्सव्हर्सलची ही साइड घेतली आहे, बरोबर आहे. त्याचबरोबर अँगलचा अदर आर्म काय घेणार आहोत आपण, ऑन द राईट हँड साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल, म्हणजे हे दोन. त्यावेळेला कोणते दोन अँगल्स असतील करस्पॉन्डिंग अँगल, these two angles are corresponding angles, pair of corresponding angles, that is this angle, angle BRS and angle DSQ. Write down angle BRS and angle DSQ. म्हणजे इथं ट्रान्सव्हर्सल चा जो आर्म आहे तो एका साइडला आहे आणि अनदर आर्म इज ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच बाजूला हे दोन दुसरे आर्म आहेत ह्या अँगलचे. आता थर्ड पेअर बघूया, ह्याच्यामध्ये किती पेअर्स मिळतात, 4 पेअर्स. आता परत आपण जर बघितलं, दिस इज the side of the transversal and left hand sides are the another arm of the angles. ह्या बाजूचे आर्म्स काय आहेत, ट्रान्सव्हर्सलच्या लेफ्ट हँड साइडचे डायरेक्शन मध्ये उरलेले आर्म असतील. these two angles are called corresponding angles, pair of corresponding angles. Angle ARP and angle RSC. ARP and angle RSC. आता आपण इथं बघा, ह्या साइडला आपण ट्रान्सव्हर्सलचं डायरेक्शन घेतलेलं आहे
आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला आर्म असतील कशाचे अँगलचे. हे दोन अँगल्स असे आहेत की त्या अँगलचं एक आर्म हा ट्रान्सव्हर्सल आहे, त्याचं डायरेक्शन एकाच बाजूला आहे आणि त्याचप्रमाणे दुसऱ्या आर्म ह्या दोन्ही अँगलचं काय आहे ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सलच्या एकाच साईडला आहेत ते. राईट डाऊन द नेम्स. अँगल आर ARS and angle CSQ. These are the four pairs of corresponding angles. Angles made by transversal. फिगर काढलेली आपण आता दुसरं टाइप बघणार आहोत. इंटेरियर angles. A pair of angles which are on the same side of the transversal and inside the given lines is called pair of interior angles. इथे काय म्हटलंय pair of angles which are on the same side म्हणजे ह्या ट्रान्सव्हर्सलच्या सेम साईडला म्हणजे ह्या तरी लेफ्ट हँड साईडला किंवा राईट हँड साईडला अँड द इनसाइड द गिवन लाईन्स म्हणजे ह्या दोन लाईनच्या मध्ये असणारे अँगल्स म्हणजे हे इथले दोन आणि इथले दोन. दे आर कॉल्ड द पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स. पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल्स इन द गिवन फिगर. बघूया आपण. हे बघा, this angle and this angle. These two angles are on the same side of the transversal and inside the these two lines, line AB आणि line CD च्या मध्ये आणि ट्रान्सव्हर्सलच्या एका साईडला सेम साईडला असलेले. राईट डाऊन द नेम. अँगल BRS and angle RSD. आता सेकंड पेअर याचे दोनच पेअर्स असणार आहेत कारण हे मध्ये असणारे अँगल्स आहेत त्यामुळे हे दोन आणि इकडचे दोन. बघा, हे दोन एकाच साईडला आहेत ट्रान्सव्हर्सलच्या आणि ते लाईन AB आणि लाईन CD च्या मध्ये आहेत. राईट डाऊन द नेम ऑफ पेअर ऑफ इंटेरियर अँगल ARS and angle RSC. हा भाग समजला. हे सुद्धा इथ लिहून काढायचंय. Angles made by transversal. Alternate angles. A pairs of angles which are on the opposite side of the transversal and their arms on the transversal show opposite direction is called a pair of alternate angle. ही त्याची डेफिनेशन झाली. आपण प्रत्यक्ष फिगर मध्ये चेंजेस बघणार आहोत त्यावेळेला तुम्हाला हे लक्षात येईल. There are two pairs of interior alternate angles and two pairs of exterior alternate angles. इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स लाईन AB आणि CD च्या मध्ये येणार आहे आणि एक्सटेरियर लाईन AB च्या वर आणि लाईन CD च्या खाली असणारे जे जे अँगल्स असतील त्यांचे पेअर म्हणजे एक्सटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. अ पेअर ऑफ इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. आता फिगर मध्ये चेंजेस करते ते बघा व्यवस्थित, मग आपल्याला हे डेफिनेशन लक्षात येईल. आता हे दोन मी अँगल्स घेतलेले आहेत. ह्या दोन अँगल्स कसे आहेत बघा. अ पेअर ऑफ अँगल्स विच आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रान्सव्हर्सल. ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साइडला आहे. एक लेफ्ट हँड साइडला आहे तर एक राईट हँड साइडला आहे. आणि त्याच वेळेला अजून एक कंडिशन आहे. फक्त एवढंच नाही की फक्त अपोजिट साइडला आहेत असं नाहीये. देअर आर्म्स on the transversal show opposite directions. आता त्यांचे जे आर्म्स आहेत ट्रान्सव्हर्सल वरचे
ते काय दाखवतात? अपोजिट डायरेक्शन. म्हणजे अँगल BRS ह्याचा जो ट्रान्सव्हर्सल वरचा आर्म आहे म्हणजे रे RS, तो डायरेक्शन कोणतं दाखवतो? डाऊनवर्ड. आणि त्याच वेळेला अँगल RSQ म्हणजे ह्या अँगलचा जो ट्रान्सव्हर्सल वरचा आर्म आहे SR, तो अपवर्ड डायरेक्शन दाखवतो. म्हणजेच their arms on the transversal show opposite directions. म्हणजे एक डाऊनवर्ड दाखवतो तर एक अपवर्ड दाखवतो. Therefore these two angles are called a pair of interior alternate angles. Write down angle BRS and angle RSC. Now second pair. Angle ARS and angle RSD. ह्या दोन अँगल मध्ये काय आहे बघा, हे दोन्ही ट्रान्सव्हर्सलच्या अपोजिट साइडला आहेत आणि त्याच वेळेला ARS चा RS जो रे आहे ट्रान्सव्हर्सल, त्याचा आर्म आहे, that is in the downward direction, and angle RSD चा जो SR रे आहे तो अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये दाखवतो. अँगल ARS and अँगल RSD. हा इथे जर बघितला तर हा बघा, हा काय फॉर्म करतो? Z. आणि हा इकडचा बघा उलटा Z. म्हणजे हे असे Z मध्ये असलेले हे दोन अँगल काय असेल? दिस पेअर इज अल्टरनेट अँगल्स, इंटेरियर अल्टरनेट अँगल्स. आणि हे दिस इज अ सेकंड पेअर, that is interior alternate angles. आता pair of exterior alternate angles बघणार आहोत. बघा हे दोन अँगल्स, हे दोन्ही अपोजिट साइडला आहेत ट्रान्सव्हर्सलच्या. आणि इथं बघा हा जो रे आहे AR, हा काय आहे? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. आणि इथला SQ हा डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे ट्रान्सव्हर्सल शो अपोजिट डायरेक्शन. their arms on the transversal show opposite direction. आता सेकंड, हे दोन अँगल्स, ह्याच्यामध्ये रे RP and ray SQ in opposite direction and angles are on the opposite side of the transversal. हा राइट हँड साइडला आणि हा लेफ्ट हँड साइडला. angle PRB and angle CSQ. Write down all these types of pairs of angles in your notebook. Thank you. In second lecture, we start practice set 2.1. We stop here only.